written, if we wish we can. যদি আমরা ইচ্ছে করি তাহলে আমরা পারি। তোমাদের কাছে কি মনে হয়? if we wish we can? Yes, sir. if we wish we can? Yes, sir. Okay, just today you wished to attend classes and you were very serious, but maybe your health cannot be delegated today. You can feel weakness, okay, or you can have fever in your body, not much, but you have a strong willness. I want to take class today, so actually you can take, is it? So if we have willingness, if we have wish, we can. It is clear? Okay. So my dear learners, actually this is a class of poem and this is your identification of English book page. Okay? Okay. So far as, if we go to the next slide, you can see the teacher introduction and you know your teacher. This is the introduction page of your teacher. Okay. Okay. You see Rudyard Kipling and great creation if. Rudyard Kipling's many creations. He is actually, or he was actually, a famous poet in the world. So you see, this picture of Rudyard Kipling, actually now he is not young. Is he young man here? No. I have also given you some slides. As you can see, Rudyard Kipling as young man. So you see, this is the greatest poem of If. You will be happy to listen that Rudyard Kipling's poem, if it has been translated in many languages of the world, like as Bangla, Hindi, Urdu, Pashto, Sanskrit, many people of the world, they have translated the poem of Rudyard Kipling in their own language. Okay? Okay? About the poem. Rudyard Kipling's inspirational poem If. The poem has been translated in many languages. Is it right? Which I have told you. তোমরা যারা এখন তোমাদের বাবা মায়ের স্মার্টফোন যারা তোমরা ইউজ করো, আমরা তোমাদেরকে কিন্তু বলবো না যে তোমরা ইউজ করো। তোমরা যারা ইউজ করো তোমরা দেখবা, যদি তুমি if you search Google or if you want to know more about Rudyard Kipling, you will see, তখন তোমরা জানতে পারবা যে এই কবিতাটি এত ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, পৃথিবীর এত মানুষ পড়েছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত স্কুলে কলেজে ইভেন ইংল্যান্ডে এই কবিতাটিকে পড়ানো হয় এবং পৃথিবীর অনেক জ্ঞানী গুণী লোকেরা এই কবিতাটি তাদের ভাষায় অনুবাদ করেছে। এর কারণ আছে নিশ্চয়ই, কবিতাটির যথেষ্ট শক্তি আছে। ইট হ্যাজ মাস স্ট্রেংথ। এই কবিতাটি অনেক শক্তিশালী, একটা কবিতা অনেক শক্তিশালী, একটা গান অনেক শক্তিশালী। যেমন আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত ন্যাশনাল অ্যান্থেম, ভারতেও দেখো এই ন্যাশনাল অ্যান্থেম রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তো এই রবীন্দ্রনাথের এই যে তার গানের শক্তি একজন মানুষকে 3টি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনার সহায়তা করেছে। তার কবিতার একটা শক্তি আছে, গানের একটা শক্তি আছে। এবারে আমরা যদি পরের স্লাইডে যাই, আবার দেখো এখানে আমরা কিছু ওয়ার্ড মিনিং দিয়েছি। ইউসি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা কিছু ওয়ার্ড মিনিং দিয়ে দিয়েছি। which word actually I have collected from your textbook and I helped you as you can guess the words in Bengali as well as English. Okay? So actually always you will try to guess the meaning of the words in English, not in Bangla.
If you want to know a word, just you have to go through the word, meaning of the word, understand in English. So far as you can understand well, I have given you some Bengali meanings here. Can you see? And also one person, okay, please Monir Rahman Chaudhary, please come near to board and read out 3 words from here. There are many words. I will read 3 words. First one is blue. It means mass. In Bengali, it's 2. Then the second one is again. For a second on time and time. Punorai. And the third one I will say. Okay, stop here. Go to your seat. Thank you, Monir Rahman Chaudhary. Laws harano, be beaten. This is the Bengali meaning of this word. And you see will, ichha, determination. Will in Bengali ichha. ইচ্ছার এখানে ইংরেজি শব্দ লেখা হয়েছে ডিটারমিনেশন, ডিটারমিনেশন ইচ্ছা, উইল অর্থ ইচ্ছা। আবার অক্সিলারি ভার্ব উইল, WILL, সেই ওয়ার্ডটিরই আবার কিন্তু অর্থ ইচ্ছা, মনে রাখবে সকলে। আচ্ছা, এবারে আমরা পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি। দেখো, ডু নো রুডিয়ার্ড কিপলিং? ইউ নো, তোমরা কি রুডিয়ার্ড কিপলিং সম্পর্কে কিছু জানো? জানো কিছু? আচ্ছা, তোমাদের অনেক কমই জানার কথা। যারা রুডিয়ার্ড কিপলিং সম্পর্কে এই গল্পে পড়েছো, এই কবিতাটিতে পড়েছো, এখানে ভিন্ন কথা। অ্যাকচুয়ালি রুডিয়ার্ড কিপলিং ওয়াজ বর্ন ইন বম্বে, ইন্ডিয়া। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন? ইন্ডিয়ার বম্বেতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইন্ডিয়া, হোয়ার হিজ ফাদার জন লকউড কিপলিং ওয়াজ ওয়ার্কিং অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল অফ দ্য জেইসবি হই স্কুল অফ আর্ট। রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের বাবা ভারতে, তখন ব্রিটিশ শাসন, ভারতে একটি স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। ভারতের একটি স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন, বুঝেছ? তো এই মানুষটি একসময় এরপরে, যাই হোক, হিজ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট অ্যান্ড আর্কিটেক্ট মোটিভেটেড হিম টু ট্রাভেল টু ইন্ডিয়া in a bid to preserve and be inspired by the art and architectural styles of India, যার ফলে তার পরবর্তী কর্মকাণ্ডে, এবং যখন তিনি আবার বিলেতে ফিরে গিয়েছেন, ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছেন, ফিরে যাওয়ার পরে তার কর্মকাণ্ডে ভারতের মানুষের মতো তার আচরণে, তার কর্মকাণ্ডে অনেক কিছু প্রকাশ পেয়েছে। আবার জীবনের একটা সময় কিন্তু তিনি এখানে চলে আসছেন। আর একটা কথা হলো, রুডিয়ার্ড কিপলিং সম্পর্কে তোমাদের একটু জানা দরকার। কেন? কারণ আফটার 6 months অ্যাকচুয়ালি ইউ আর গোয়িং টু ক্লাস 8 অ্যান্ড ফ্রম ক্লাস 8 to 9 ইউ উইল গেট মাস লিটারেচার। এখন কিন্তু আমাদের ইংরেজি কোর্সের ভিতরে অনেক সাহিত্য চলে আসছে, তোমরা অনেকগুলি কবিতা পাবে। এই কবিতাগুলি সুন্দরভাবে যদি তোমরা এখন থেকে শিখতে না পারো, তাহলে কিন্তু 8-9-এ তোমরা সাহিত্য পড়ে কোনো মজা পাবা না। সো মাস্ট প্র্যাকটিস লিটারেচার ফ্রম হিয়ার। তো এই রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের দেখো, হিজ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি অলসো ইনক্লুডেড দ্য ফিউচার প্রাইম মিনিস্টার স্ট্যানলি ব্ল্যাডউইন, হুইজ মাদার ওয়াজ অলসো কিপলিংস আন্ট। রুডিয়ার্ড কিপলিং খুব ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। আমি এখানে অনেক ছবি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, সামনের স্লাইডগুলিতে তোমরা দেখতে পাবে। তো তিনি তার ইংল্যান্ডের ওই সময়ের যে প্রাইম মিনিস্টার, প্রধানমন্ত্রী, তার পরিবারের প্রধানমন্ত্রী ওই সময় তার পরিবারের যে কোনো দিক থেকে তার আন্ট হতো, হয়তো চাচি বা ফুফু বা খালা, যেটাই হোক না কেন। তাহলে বোঝা যায় অ্যাকচুয়ালি রুডিয়ার্ড কিপলিং অ্যাকচুয়ালি হি হ্যাজ কাম ফ্রম এ ভেরি গর্জিয়াস ফ্যামিলি। হ্যাঁ, একটা বড় পরিবার থেকে তিনি এসছেন। ডু নো দিস পার্সোনালিটি? এখানে আমরা কি দিয়েছি দেখো, এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে তোমরা, রুডিয়ার্ড কিপলিং সম্পর্কে দেখো তোমরা এই স্লাইডটিতে তাকে জানতে পারবা। এবং এই দুটো পিকচার কিন্তু দেখো, দ্য ফার্স্ট পিকচার অ্যাকচুয়ালি বিলংস টু হিজ বাই ইয়াং। প্রথম ছবিটিতে কিন্তু তোমাদেরকে তাকে খুব ইয়াং হিসেবে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিটি তিনি যে বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ও ডু নো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রুডিয়ার্ড কিপলিং ইজ এ নোবেল উইনার 1907। Our greatest poet Rabindranath Tagore, actually he won the Nobel Prize in 1914.
Before than 7 years ago, Rudyard Kipling won the Nobel Prize in English Literature. আর ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রুডিয়ার্ড কিপলিং। বুঝেছ? আমাদের কবিগুরু পেয়েছেন কত সালে? 1914 সালে। আর রুডিয়ার্ড কিপলিং নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কত সালে? 1907 সালে। এখানে বলছো এটার আমি একটা পিকচার দিয়েছি যাতে তোমরা রুডিয়ার্ড কিপলিং সম্পর্কে, তার নোবেল উইনিং এবং তার জীবন সম্পর্কে তোমরা কিছুটা জানতে পারবে। So far as my learners, you will see, পরবর্তীতে just you see, 1865 to 1936. What is this page? Actually, if you see like this, you can consider or you will think the man is born actually 1865 and actually he lost his life in 1936. এই হলো রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের জীবনকাল 1865 থেকে 1936। দেখতে পাচ্ছ, বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ সকলে? স্ক্রিনের দিকে সকলে তাকাও, স্ক্রিনটা ভালো করে দেখো, স্ক্রিনটা ভালো করে দেখো। অলসো আই এম পোস্টিং দিস ক্লাস ইনটু মাই পেজ, ইউটিউব অর ফেসবুক পেজ। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি মোর, জাস্ট ইউ উইল সি দ্যাট। তোমরা সেখানেও দেখতে পাবে, এটা ক্লাসটি সেখানে থাকবে, তোমরা পরবর্তীতে যারা দেখে নিতে চাও। তো এখানে দেখো টাইটেল, এই কবিতাটির টাইটেলটি দেখো, ইফ ইজ কনজাংশন ডিনোটিং কন্ডিশন। ইফটা কি, কোন পার্ট অফ স্পিচ বলো তো? ইফ কোন পার্ট অফ স্পিচ? কনজাংশন। ইফ কি? কনজাংশন। তো দেখো এখানে বলা হয়েছে টাইটেলটা কি, দেখো কবিতার নামটা কি? যদি। যদি হলো একটি কনজাংশন। কে? যদি তুমি আমাকে বইটি দাও, আমি তোমাকে কলমটি দেব। দ্যাট ইজ এ কন্ডিশন হিয়ার। সো এই কবিতাটিতে why the poem is actually powerful, because there are many conditions in this poem. এই কবিতায় বিশাল শক্তি আছে, এত শক্তি যে সারা পৃথিবীর মানুষ এই কবিতাটি পড়েছে এবং এত বেশি পঠন, এত বেশি পড়া এবং এত বেশি মুদ্রিত কবিতা পৃথিবীতে হয়নি। এবং এই কবিতাটির বইয়ের গেটআপ এত বদল করা হয়েছে বছরে বছরে, কারণ প্রচুর পরিমাণে এই বই মুদ্রণ হয়েছে। সেই কবিতাটি তোমরা আছে। এবারে দেখো পোয়েট অর পোয়েটেস। রুডিয়ার্ড কিপলিং নোবেল প্রাইজ উইনার অ্যান্ড দ্য অথর অফ জাঙ্গল বুকস। রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের কিন্তু একটা মজার বই আছে জাঙ্গল বুক। তোমরা যারা বড় হবে আস্তে আস্তে জঙ্গল বুক যদি তোমরা পড়ো, ট্রান্সলেটেড কপিও পাওয়া যায়, ইংরেজি পাওয়া যায়, বাংলাও পাওয়া যায়। এই জঙ্গল বুক লিখে কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। রুডিয়ার্ড কিপলিং নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কিসে? জঙ্গল বুক লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি এটার উপরে। আচ্ছা, এবারে আমরা এখানে আরেকটু আছে, একটু দেখতে হবে। দেখো, সেটা হলো ফিগার অফ স্পিচ। ফিগার অফ স্পিচ অ্যান্ড থিম সেন্ট্রাল আইডিয়া। এই কবিতাটির সেন্ট্রাল আইডিয়াটি নিয়ে কিন্তু আমাদের আসল পড়া। বিকজ ইন ইউর টেক্সট বুক জাস্ট ইউ উইল সে দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ 3.6. নোট, the central theme of the poem is message or big idea, moral that the poet wants to tell the readers through his or her poem. কবি আসলে কবিতায় কি বলতে চান সেটাই হলো কবিতার মূল ভাব। কবি কবিতায় আমাদেরকে কি বলতে চান সেটাই হলো কবিতার মূল ভাব। তো এই কবিতাটির মূল ভাবটি শেখানোর জন্যই কিন্তু কবিতাটি তোমাদের দেওয়া হয়েছে। আরেকটা বিষয় এখানে লক্ষণীয়, সেটা কি দেখো, এটা হলো, আচ্ছা এই ছবিটা তোমরা দেখতে থাকো, তার মধ্যে আমি একটু কথা বলি, ছবিটা সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো। আই শ্যাল গিভ ইউ আ শর্ট ডিসক্রিপশন অ্যাবাউট দিস পিকচার অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউ উইল নো সামথিং মোর অ্যাবাউট। আমি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, দেখো রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের এই কবিতাটি হলো 4টা স্ট্যাঞ্জা। স্ট্যাঞ্জা, হোয়াট ডাজ স্ট্যাঞ্জা মিন? হু ক্যান টেল মি হোয়াট ডাজ স্ট্যাঞ্জা মিন? স্ট্যাঞ্জা, ক্যান ইউ টেল হোয়াট ডাজ স্ট্যাঞ্জা মিন? Stanza is parts of a story. There are many Parts of poem. Parts of a story. Division of the poem. Yes, you want to say. Stanza is a poem part. Poem part. Thank you very much. Stanza is what Part. you want to say? Stanza is the part of the poem, division of the poem. Yes, you want to say? Stranger is unknown person. No, it's not a stranger, stanza. Okay. Okay. So, you see,
Okay, you see, Bateman's in Borwa, East Sussex, Kipling's house, and now a museum dedicated to the author. This is a very nice story, you know. Don't disturb in the classroom and don't shout. Listen please again. এই যে বাড়িটা দেখো, তোমরা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন কত সালে দেখো, আগের স্লাইডে কত ছিল, 1800 কত, 65, কয়শো বছর আগে। তো সেই সময় ব্রিটিশদের এখনও অনেক বাড়ি আছে। এই বাড়িটি রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের, এবং এই বাড়িটাকে এখন একটা মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে, জাদুঘর, এবং এই জাদুঘরটি তার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। গভর্নমেন্ট ডেডিকেটেড দিস হোম অ্যাবাউট হিজ নেম, তার নামেই এই জাদুঘরটি তৈরি করা হয়েছে। ক্লিয়ার, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এবার আমরা আরেকটি স্লাইডে চলে যাই। দেখো, কিপলিং অ্যান্ড হিজ নোবেল প্রাইজ। Can you see? Yes, sir. Clearly? Yes, sir. Okay. You see here, in 1907, he was awarded the Nobel Prize in Literature, making him the first English language writer to receive the prize, and its youngest recipient to date. Rudyard Kipling won the Nobel Prize, and he was the youngest Nobel winner in English literature. ইংরেজি সাহিত্যে যারা কম বয়সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তার মধ্যে রুডিয়ার্ড কিপলিং একজন। তা 1865, হিসেব করো, 35 আর 7 কত, 42 বছর। তিনি 42 years old when actually he awarded Nobel Prize. কম বয়সী ইংরেজি সাহিত্যে বিভিন্ন রকমের নোবেল পুরস্কারের ক্যাটাগরি আছে, তো ইংরেজি সাহিত্যে সবচেয়ে কম বয়সে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাহলে এই যে নোবেল প্রাইজের একটা ছবি কিন্তু এখানে দেয়া আছে, তোমাদের দেখতে পাচ্ছ কিনা তোমরা। নোবেল প্রাইজেরও আমি একটা ছবি তোমাদেরকে দিয়েছি যাতে তোমরা নোবেল প্রাইজ সম্পর্কে কিছুটা, এবং এই যে দিস বুক, দ্য জাঙ্গল বুক, ফর জাঙ্গল বুক অ্যাকচুয়ালি রুডিয়ার্ড কিপলিং ওন দ্য নোবেল প্রাইজ। ওকে, ইউ সি ইফ বাই রুডিয়ার্ড কিপলিং, ক্যান ইউ সি? হ্যাঁ, আর একটা মজার বিষয় হলো, শোনো, রুডিয়ার্ড কিপলিংকে বলা হয় জাঙ্গল বুক ম্যান। ইংল্যান্ডে বা ইংরেজি সাহিত্য পড়া মানুষদের কাছে রুডিয়ার্ড কিপলিং জাঙ্গল বুক ম্যান নামে পরিচিত। আচ্ছা, এখানে বলো তো, এই কবিতাটিতে তোমরা কয়টি স্ট্যান্জা দেখতে পাচ্ছ? হাউ মেনি স্ট্যান্জাস ডু ইউ সে ইন দ্য ফোর? অ্যাকচুয়ালি হুইচ স্ট্যান্জা হ্যাজ বিন গিভেন টু আওয়ার বুক? Third stanza, third. Please open your mouth, everyone. Try to speak. Which stanza has been given you in your book? Third stanza. So how many stanzas in this poem? 4. And stanza number 3 has been given to your book. Okay? So far as you see, 1865, born in Bombay, was moved to England for his schooling at age 5. 1865 সালে তিনি বম্বেতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এরপরে 5 বছর বয়সে তিনি স্কুলে গিয়েছেন। রিটার্ন টু ইন্ডিয়া টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ জার্নালিস্ট, মোস্টলি উইথ দ্য পায়োনিয়ার। এরপরে কিন্তু একটা সময় যখন তিনি আবার অনেক বয়স হয়েছেন, যখন তার বয়স প্রায় 52 or 51, দেন অ্যাকচুয়ালি হি রিটার্ন ইন্ডিয়া অ্যাগেন। তখন এসছেন কী হিসেবে জানো? সাংবাদিক হিসেবে। তার বাবা যেহেতু এখানে চাকরি করতেন, ব্রিটিশ, এরপর এখান থেকে তিনি আবার চলে গিয়েছেন কোথায়? ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছেন। আচ্ছা, এবারে আমাদের যে বিখ্যাত কবিতাটি, এই কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের কিছু কথা আবার দেখো। যে কবিতাটি এখানে তোমাদের আছে বইয়ের ভিতরে যে কবিতাটি আছে, যেটা নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছো এখানে। তারপরে বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন অফ দ্য পোয়েম, এই কবিতাটির বাংলা অর্থ। এই কবিতাটির বাংলা অর্থ দেখো। কবিতাটির বাংলা অর্থটা তোমাদের কাছে কেমন লাগে দেখো, পড়ো, সকলে পড়ো, সকলে পড়ার চেষ্টা করো। দেখো, কবিতাটির বাংলা অর্থটা দেখো, অনেক সুন্দর, এবং তোমাদের বইয়ের সাথে মিলাও, বইয়ের লাইনের সঙ্গে মিলাও। বই দেখো, বইয়ের প্রথম লাইন দেখো, প্রথম লাইন কী লেখা আছে দেখো।
See the first line of the poem. কি লেখা আছে? If you can make 1/5 of all your winnings, তুমি যদি তোমার সারা জীবনের রোজগার একসঙ্গে রেখে ভাগ্যের খেলায় বাজি ধরতে পারো, বোঝার চেষ্টা করো সকলে। তোমাকে কি বলছে? তুমি যদি তোমার সারা জীবনের রোজগার একসঙ্গে রেখে ভাগ্যের খেলায় বাজি ধরতে পারো, সব কিছু হারিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে পারো, নিজের পরাজয় সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলে তুমি যদি কাজ করে যেতে পারো, যখন তোমার হৃদয়, তোমার শিরা এবং তোমার হাড় মাংস হার মেনে যায়, তখনও দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন তোমার মধ্যে আর কিছু নাও থাকে, কেবল ইচ্ছা শক্তি ছাড়া যা তোমাকে বলে লেগে থাকো, হাল ছেড়ো না। তার মানে কি, কোনো কাজে আমরা কি লেগে থাকবো না থাকবো না? এই কবিতা আমাদের কবিতাটিকে কি পোয়েম বলা হয়েছে? ইন্সপিরেশনাল পোয়েম। বাংলা হলো উদ্দীপনামূলক বা অনুপ্রেরণামূলক কবিতা। অনুপ্রেরণামূলক কবিতা। ওকে, তাহলে ইন্সপিরেশনাল পোয়েম বাংলা কি? অনুপ্রেরণামূলক কবিতা। এবারে পরের স্লাইডে দেখো লাইন অ্যানালাইসিস। এই কবিতাটাকে আমরা অ্যানালাইজ করে দিয়েছি, বিশ্লেষণ করে দিয়েছি, ব্যাখ্যা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা এই কবিতাটি সুন্দর করে বুঝতে পারো। দ্য পোয়েট সেজ দ্যাট ওয়ান শুড মেক ওয়ান হিপ অল দ্য অ্যাচিভমেন্টস ওয়ান হ্যাজ মেড অ্যান্ড দেন টেক বিগ রিস্কস। বাংলা আমি একটু অর্থ করে দিচ্ছি। দেখো, কবি এখানে বলতেছেন একজনের উচিত অন হিপ অফ অল দ্য অ্যাচিভমেন্ট, তার যে সকল অর্জন এর সঙ্গে লেগে থাকা, অ্যান্ড হ্যাজ মেড অ্যান্ড দেন টেক বিগ রিস্ক, আর তাকে কিন্তু বড় ধরনের ঝুঁকি নিতে হবে জীবনে। ইন আদার ওয়ার্ডস, ওয়ান শুড নেভার বি অ্যাফ্রেড অফ ডুইং থিংস দ্যাট ক্যান আইদার মেক ওয়ান সাকসেসফুল অর রুইন এভরিথিং। পিচ অ্যান্ড টস। পিচ অ্যান্ড টস কথাটি এখানে তোমরা পেয়েছো? পিচ অ্যান্ড টস, পিচ অ্যান্ড টস শব্দটি পেয়েছো তোমরা কবিতার ভিতরে? কি হোয়াট ইজ পিচ অ্যান্ড টস? পিচ অ্যান্ড টস কি কে বলতে পারবা? হ্যাঁ বলো। বাজি ধরা। পিচ অ্যান্ড টস, বাজি ধরা। মুজিবুল হক or অর্ণব, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। পিচ অ্যান্ড টস, সাইলেন্ট প্লিজ এভরিওয়ান। Everyone keep silent and try to understand the poem very well, because if I want to make a class in PowerPoint, I need at least 5 or 6 hours. So 5 or 6 hours is a very big time for me, because I am very busy, because I have classes and any other works. So you told me to enjoy a class on if, so far as I have made the class. এই ক্লাসটি তৈরি করতে অনেক সময় লাগে, খুব ধৈর্যের সঙ্গে ভালোভাবে দেখতে হবে। ওকে, আচ্ছা, এবারে এই কবিতাটির আমি কিন্তু অ্যানালাইসিসটা তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। এই অ্যানালাইসিসটি তোমরা সুন্দর করে দেখবে, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। অ্যানালাইজিংটা তোমরা ভালো করে দেখবে, তাহলে তোমরা কবিতাটি সম্পর্কে বুঝতে পারবে। এবারে দেখো, এইখানে বলা হয়েছে, সকলে দেখো, সাইলেন্ট রিডিং করো, সকলে সাইলেন্ট রিডিং করো, তাহলেই বুঝতে পারবা। এই কবিতাটির যে মূল অংশটি সকলে সাইলেন্ট রিডিং করার চেষ্টা করো। দেখো বোর্ড, সকলে স্ক্রিনে দেখো, স্ক্রিন তো ক্লিয়ার সকলের কাছে নাকি? দেখো সকলে কি বলা হয়েছে, স্ক্রিন দেখো সকলে, স্ক্রিনে কি বলা হয়েছে? হ্যাঁ, কবিতায় কবি আমাদের বলেছেন কিভাবে সততা, ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং স্ব-উন্নয়নের সাথে, স্ব-উন্নয়ন মানে নিজের উন্নতি, নিজে বেঁচে থাকা এবং কাজ করা যায়। কবিতার প্রতিটি লাইন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং সেগুলো মোকাবিলার সর্বোত্তম উপায় নিয়ে আলোচনা করেছে। কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল লজ, হিপ, পিস অ্যান্ড ট্রাস্ট, ব্রেথ অফ ওয়ার্ড, সিনিউ অ্যান্ড হোল্ড। কবিতাটি প্রতিটি পাঠকের কাছে একজন পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার অর্থ এবং তিনি কিভাবে জীবনের বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে কাজ করবে সে সম্পর্কে কথা বলে। যাই হোক, কবিতাটি পড়ার পরে আমি শিখেছি যে জীবনে সফল হতে এবং একটি সাপ রেখে যেতে আমাদের যে চ্যালেঞ্জ এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। এই কবিতাটি পড়ে আমি যেটা শিখেছি তোমাদের শেখাও খুব বেশি দূরের হবে না, আমার সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য হবে না, তোমাদের খুব বেশি পার্থক্য হবে না। কারণ একটি কবিতা বা একটা গান
একটা রচনা যখন আমরা সবাই পড়ি, আমাদের সবার চিন্তা ভাবনা কিন্তু প্রায় পার্সেন্টেজের দিক থেকে 90 এবং 95 মিলে যায়। তো এই কবিতাটি আমার কাছে যেভাবে লেগেছে, আমি যেভাবে এটাকে ট্রান্সলেট করে তোমাদের দিয়েছি, তোমাদের কাছেও কিন্তু কবিতাটি সেভাবেই মনে হবে, তাই কি না? ওকে, এবারে পরবর্তী স্লাইডে দেখো 3.6 text page 25 central theme of a poem. You see page number, actually here page number has been mentioned and the activity 3.6 central theme of a poem. এখানে আমাদের একটা কবিতার কি শিখতে হবে? সেন্ট্রাল থিম, মূল ভাব। তো মূল ভাব এখন কিন্তু তোমাদের জন্য লেখা ইংরেজিতে বা বাংলায়, আমাদের লিখতেই হবে না, ইংলিশে লেখা এখন আর কেন কঠিন হবে না? বিকজ আমি তোমাদেরকে আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য অ্যানালাইজেশন অফ দ্য পোয়েম, আই হ্যাভ গিভেন ইউ সাম ওয়ার্ডস, ওকে, আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য বেঙ্গলি মিনিং, ওকে। আমি তোমাদেরকে বাংলা অর্থ দিয়েছি, পুরো গল্পটির থিমটি বাংলায় লিখে দিয়েছি, ইংরেজিতে লিখে দিয়েছি, শব্দের অর্থ দিয়েছি। অতএব এই কবিতাটি আশা করি তোমাদের কারো পক্ষে আর এখন এর মূল ভাব সেন্ট্রাল থিম লেখা অসম্ভব হবে না। অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান কনসিডার দ্যাট when you will go to take preparation for the হাফ ইয়ারলি অ্যাসেসমেন্ট, যখন তোমরা হাফ ইয়ারলি অ্যাসেসমেন্টে যাবে তখন এই কবিতাটি থেকে কিন্তু প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সেখানে যে কোশ্চেন সেট আপ যেভাবেই হোক না কেন, এই কবিতাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তোমার ফার্স্ট টার্মিনাল অ্যাসেসমেন্টের জন্য। অতএব এটা খুব ভালোভাবে তোমাদের দেখতে হবে যাতে তোমরা এটার সেন্ট্রাল থিম লিখতে পারো। এবারে দেখো, দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ এ পোয়েম ইজ দ্য মেসেজ অর বিগ আইডিয়া মোরাল দ্যাট দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু টেল দ্য রিডার্স থ্রু হিজ অর হার পোয়েম। এটা কিন্তু আমি এখান থেকে তোমাদের টেক্সট থেকে নিয়েছি, লাইনটি পেজ নাম্বার 25 থেকে। তোমরা পেজ নাম্বার 25-এর যে সেন্ট্রাল থিমটা আছে সেটা পড়লেই তোমরা এখান থেকে লিখতে পারবে। এবারে দেখো, ট্রাই টু রাইট, কী কাজ করবে দেখো এখানে তোমাদের কি কি কাজ আছে। তোমাদের কাজ কি? এবারে আমরা জাস্ট অ্যাকচুয়ালি I have come to the finishing line of the class today. Already 28 minutes pass. 28 মিনিট হয়ে গিয়েছে আমাদের। তো এখন এই কবিতাটির একদম শেষ অংশে আমরা এসে গেছি দেখো। এবং এখানে তোমাদের কাজগুলো কি? ট্রাই টু রাইট, তোমাকে লিখতে হবে। কি লিখতে হবে দেখো? ফার্স্টলি রিড দ্য পোয়েম কেয়ারফুলি। সেকেন্ডলি ডিসকাস হু টেলস হোয়াট টু হুম ইন দ্য পোয়েম। প্রথমে কবিতাটি তুমি পড়বে কেয়ারফুলি, তারপরে হলো কি? সেকেন্ডলি ডিসকাস হু টেলস হোয়াট টু হুম ইন দ্য পোয়েম। দ্বিতীয় অংশে হলো তোমাকে দেখতে হবে এই কবিতাটি কে কাকে বলতে। যে অরিজিনালি দ্য ন্যারেটর অফ দ্য পোয়েম ইজ আ ফাদার, হি ইজ অ্যাডভাইসিং হিজ সান। একজন বাবা তার ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছে। কবিতাটির আসল কথাটি হলো এখানে, সেন্ট্রাল থিমটা হলো এখানে। একজন বাবা তার ছেলেকে, যেমন তোমাদের যে ফাদার, স্পেশালি তোমার বাবা মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে কিছু স্ট্রিক্টলি কিছু কঠিন কথা বলে, কিছু ডিসিপ্লিনের কথা বলে, আবার কিছু আইন কানুনের কথা বলে, সমাজে কিছু ভালো সুন্দর সুন্দর কথা বলে। স্ট্রংলি কথাগুলো কিন্তু তোমার বাবাই বেশিরভাগ সময় তোমাকে বলে। আমার মায়ের মমতাটা একটু ভিন্ন রকমের, বাবার শাসনের পাশাপাশি বাবার কাছ থেকে কিন্তু আমরা অনেক কথা শুনি। সো অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দিস পোয়েম রুডিয়ার্ড কিপলিং, তিনি এখানে কবিতাটিতে একজন ন্যারেটর, পয়েন্ট অফ ভিউ, এই যে পয়েন্ট অফ ভিউ তোমরা শিখেছো, থার্ড পারসন পয়েন্ট অফ ভিউতে এখানে কিন্তু ন্যারেটর হিসেবে আসছে কে? ন্যারেটর হিসেবে আসছে একজন ফাদার, একজন বাবা তার ছেলেকে এই কথাগুলি সব বলতেছে। তা তোমরা যেহেতু কবিতাটি পেয়েছো মাত্র একটি অংশ, যদি কবিতাটি 40 লাইন হয় তাহলে তোমরা পেয়েছো কয় লাইন? 10 লাইন, 10 লাইন পেয়েছো তোমরা। বিকজ এই কবিতাটির 4টি স্ট্যান্জা আছে, এক একটা স্ট্যান্জা 10 লাইন করে ধরো, তোমরা 10 লাইন পেয়েছো মাত্র। তাহলে এবারে দেখো, ফাইন্ড আউট দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস অ্যান্ড আইডিয়াজ অফ দ্য পোয়েম। গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো খুঁজে বের করো এবং এটার ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করো। রাইট দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। তারপরে তুমি কি করবা? এই কবিতার রাইট দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম, কবিতার মূল ভাবটি লেখার চেষ্টা করবা। ফাইনালি রাইট হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন ফ্রম দ্য পোয়েম। আর সবশেষে কী করবা? কবিতাটি থেকে আসলে তুমি কি শিখলা সেটা লিখে ফেলবা। এরপরে তোমার কাজ হলো, তোমাদের বইয়ের থেকে কিন্তু আমি এগুলো নিয়েছি, এই যে পয়েন্টগুলো বইয়ের থেকে নিয়েছি। এরপরে একটি কাজ আছে যেটা আমি এখানে লিখিনি, সেটা হলো জাস্ট ইউ উইল
you will edit your writings, whatever else you have written. How could you write the summary or write the central theme of the poem? What actually you have written now? কি তুমি লিখেছো? Then you can share with your friend. তারপর তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে এটা শেয়ার করতে পারো, and you can take help from your teacher. তারপর পুরো ক্লাস এটা চলে আসবে। Thank you all. So actually we are in the finishing line of the class today. But before finishing my class, I want to ask you something. Because this is one of the greatest poems. So be alert everybody. I want to ask you something. Who can tell me when was Rudyard Kipling born? Yes, Obi. 1865. When was he born? 1865. Sit down. Where was Rudyard Kipling born? Many people actually raised hand. Please, you can raise your sound also. Bombay, India. Bombay, India. Okay. Did Rudyard Kipling win any international prize? Yes, sir. What is the name of the prize? On which year actually Rudyard Kipling won Nobel Prize? 1907. Please raise your voice strongly. Raise your voice strongly, everybody. 1907. For which book actually Rudyard Kipling won the Nobel Prize? So how many stanzas of the poem? Which stanza actually we are practicing in class 7? Stanza? Third stanza. Thank you very much. Third stanza. So actually after reading the total poem, what is your main duty here? What actually we will write? Yes? Thank you very much. Thank you very much. Writing central theme. This is the main part. This is the main message of the poem. এই কবিতাটিতে মধ্যে আসল খবর হলো আমরা এখানে কি করব? Central theme লিখব. Okay? So thank you very much. Most of the time actually I used Bengali words for you, as you can understand the class clearly and well. Which actually I do, but actually today I haven't done. যা আমি ক্লাসে করি প্রায় সময় তোমাদের সাথে আমি বাংলা সহজে বলি না, কিন্তু আজকে ক্লাসে কিন্তু আমি অনেক বাংলা বলেছি. Why and what for? As you can understand all the sentences, all the verses, all the ideas very clearly. Okay? So actually how was the class? Enjoyable? Yes, sir. Have you got any new message or new information from the class? Yes, sir. Was the class nice to you? Yes, sir. So thank you very much. Best of luck. You again. No more today.